स्वागतं सुस्वागतं सर्वेभ्यो श्रोतारेभ्यो नमः। बंधुगण आमे समस्ते प्राय हनुमान चालीसा जहाँकि तुलसीदास लिखित पढ़ीचे पढ़ुचे शुणीचे शुणुचे एथरू दी धाड़ी मु एबे आपण आगे कहूची मन दे शुणु आउ दिन को यथा संभव यथा अधिक पाठ कर कौन फल हम शुणु आगे नाशई रोग हरई शव पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नाशई रोग हरई शव पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा एटा ए दी धाड़ी ए दोहा सब रोग दूर हो नाश रोग हरई सब पीरा सब पीड़ा दूर हो जपत निरंतर हनुमत बीरा हनुमत बीरा हनुमत बीरा हनुमत बीरा ये चार्टा अक्षर हनुमत तीन बीरा पांचटा अक्षर को आम अति श्रद्धार कहवा बारंबार कहवा एवं तापर ये जो दोहाटा को जारी पढ़ा ताहले आमर सब रोग पीड़ा दूर एबे कलिजुग भयंकर रोग सृष्टि हो कारण आम सब खाद्य खाऊे नाश रोग हरई सब पीरा जपत निरंतर मु कहीं हनुमान डाकिली ना हनुमान को डाकिया उद्देश्य है मोर बड़ दुख पड़ी मु किए मु मीन राशि सुख ना किना कर्कटर जेम दुख अच्छी मीनर सेम दुख अच्छी मोर सब पीड़ा दूर मु संकट मोचन हनुमान शरण नेली हनुमान को शरण नवा द्वारा शरण करने द्वारा भावुची मोर पीड़ा दूर हो मीन राशि अधिपति हेले बृहस्पति जे कि शांत भद्र उदार ज्ञानी स्तुति करी सब देवता सब ऋषि कौन करती कौन कहती देवता ऋषिणां च गुरुं कनक सन्निभं वंद्य भूतं प्रलोकेशं विस्पति प्रणमाम्यहं से विस्पति माने बृहस्पति प्रणमा करुच्ची से किए देवतानां ऋषिणां च देवता मानंकर ऋषि मानंकर देवतानां ऋषिणां च गुरु से गुरु देवता गुरु और ऋषि गुरु देवतानां ऋषिणां च गुरु कनक सन्निभम सुना भलिया कनक भलिया चिकचिक करे संपूर्ण गौरवर्ण जमकांति से तेणु आम समस्ते समस्त श्रोता समस्त बंधु आबाल वृद्धवनिता समस्ते बृहस्पति को यही मंत्र भजिबा देवतानां ऋषिणां च गुरुं कनक सन्निभं वंद्य भूतं त्रैलोक्येशं विस्पतिं प्रणमाम्य। बंधु आम जीवा कौटिकी मीन राशि की पूर्व भाद्र माने 25 नक्षत्र उत्तर भाद्र 26 नक्षत्र रेवती 27 नक्षत्र ये तीन नक्षत्र हेले मीन राशि सदस्य ये राशि अधिपति हेले बृहस्पति जहाँ विषय मुझे पूर्व कहली से ज्ञानी और विचारक अटंती समस्त ऋषि सर्वदा बृहस्पति को ध्यान करते वर्तमान मीनरे राहु माने लग्न रे राहु जन्म राहु सुफल दे पारिबे नहीं द्वितीय मंगल धन और भू संपत्तिर मालिक हेले मंगल तेणु से धन और भू संपत्ति देवाई प्रस्तुत अच्छा देवे कि आगू जा एणु राशिया को निराश होगा पूर्वर मंगल धन हाथ को धन टेकीदेवे। तृतीय गुरु सुतरां गुरु फल दे पारिबेनी। चतुर्थ केन्द्र रवि बुध शुक्र यही तीनोटी ग्रह साहस धैर्य शांति और सुख आदि सहजरे मीन राशि को दे पारिबे बोली प्रतिज्ञा करछंती। रवि पूर्व भाद्र उत्तर भाद्र को लाभ देवे जेहेतु रवि मास मात्र रेवती टिके क्षति सहिबे रेवती माने 27 नक्षत्र टिके दंड भोगिबे व्यस्त विव्रत हेबे। सप्तम केतु तथा सप्तम को राहुंकर दृष्टि अच्छी तेणु पारिवारिक सुख शांति रे गंडगोल हम विघ्न हेब परिवार रे झगड़ा हम शनि द्वादश व्यय
ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଥିଲେ ବ୍ୟୟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେବନି, ବ୍ୟୟ ସଂକୁଚିତ ହେବ, ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଯେ ରବି ସୋମ ଗୁରୁ ଏଇ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର, ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଲେ ରବି ସୋମ ଆଉ ଗୁରୁ। ଧଳା ଓ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଏ ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। 1, 3, 4 ଓ 9 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। ଆଶା କରେ ଉପରୋକ୍ତ ବାର ରଙ୍ଗ ଓ ସଂଖ୍ୟାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାତ୍ର ସାବଧାନ ରହିବା। ଶୁକ୍ରବାର ଇଏ ଘାତବାର ଓ ବାଧକ ବାର ପୀଡ଼ା ଦେବ। ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମୀନ ରାଶିର ଘାତବାର, ବାଧକ ବାର, ବାଧକ ନକ୍ଷତ୍ର, ବାଧକ ତିଥି, ବାଧକ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦିନ ବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ରାହୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେବ, ରାହୁ ଓ କେତୁ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସୁଖ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଭାଇ ସହ ଶତ୍ରୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ରବି ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ମିଳିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମ ସାଧନମ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଶରୀର ସମସ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାହାର ନିଦାନ ବୁଝି ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଗେ ଦେହ ଥିଲେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କିଛି କାମ ଦେବନି। ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଧନ ବିବେକ କିଛି କାମ ଦେବନି। ଦେହ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଓ କାମ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଦେଇ ବ୍ୟବସାୟର ଧାରା ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଏଣୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଖୋଜି କେବଳ କଳହ କରିବେ। ଫଳରେ ଅଶାନ୍ତ ଝଡ଼ ବହିବ ପରିବାରରେ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସୁଖ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ରେବତୀ ମୀନ ଆଦୌ ସୁଖ ପାଇବେନି। ସୁତରାଂ ସମସ୍ତ ମୀନ ରାଶିଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମାନେ ବେଡ୍ରୁ ମାନେ ଶେଯରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ 2 ଥର ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା କହନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଥାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ ସଂକଟକଟେ ମିଟେ ଶବ ପୀରା ଯୋ ସୁମରେ ହନୁମତ ବୀରା। ସଂକଟକଟେ ମିଟେ ଶବ ପୀରା ଯୋ ସୁମରେ ହନୁମତ ବୀରା। 10 ଥର କହନ୍ତୁ, ବେଡ୍ରୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। ଏହା ପାଠ କରି କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ସକାଳେ ରାମରକ୍ଷା କବଚ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସବୁ ଆମେ ନ କରିବା, କେଉଁଠି କରିବା? ଆମ ଠାକୁର ଘରେ। ଆମ ଘରେ ତ ଆମ ବାପା ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ଘରେ କାମ କରିବା। ବାସ୍ ସ୍ନାନ ପରେ ସରିଲା ଆମ କଥା। ଆମ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଏସବୁ କାମ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା ଓ ସତର୍କ ରହିବା। ଆଉ ଦେଖିବା ଏ ମାସରେ ମାନେ ଜୁନ୍ 15ରୁ ଜୁଲାଇ 15 ଯାଏ ମିଥୁନ ମାସରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ ନା ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁନ୍ 17, 18, 19, 20, 26, 27। ଜୁନ୍ 17, 18, 19, 20, 26, 27। ଜୁଲାଇ 1, 2, 4, 6 ଓ 15। ଶୁକ୍ରବାର ଅଶୁଭ କହିଛି। ସେ କେବେ ପଡ଼ିବ? ଜୁନ୍ 21, ଜୁନ୍ 28, ଜୁଲାଇ 5, ଜୁଲାଇ 12 ଶୁକ୍ରବାର ସାବଧାନ। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କେବେ ପଡ଼ିବ? ଜୁଲାଇ 9 ସାବଧାନ। ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି କେବେ ପଡ଼ିବ? ଜୁନ୍ 23, ଜୁଲାଇ 3, ଜୁଲାଇ 7। କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ପଡ଼ିବ? ଜୁନ୍ 26, ଜୁନ୍ 27। ଏବେ ରହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କୁଳମଣି ପଣ୍ଡା। ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8033355583। ନମସ୍କାର।